हाँ जी दोस्तों, क्लास 9वीं वालिਆਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਾ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ कि बई खेडा के कोई दो लाभ लिखो। तो खेडा के कोई दो लाभ लिखो। तो देख लें इसका आंसर भी। तो खेडा के कोई दो लाभ, चलो इत्थे चलते हैं थले आ। तो दोस्तों देख सकते कि खेडा के कोई दो लाभ लिखो। सेहतमंद करती है खेड सानू ते सुंदर शरीर की बनावट भी करती है खेड। अगला प्रश्न की है कि दोस्तों खेडा किस धर्म के खिडारी भाग लेंदे हैं। ठीक है जी, खेडा विच किस धर्म के खिडारी भाग लेंदे हैं। तो दोस्तों मैनू इहदा आंसर लगता कि सारे ही धर्म के ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਨੈੱਟ ਤੇ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, कि नशे करन नाल संतुलन बनया रहता है। तो इसका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, संतुलन नहीं बनया रहता है। ठीक है, असीं नशे करांगे तो असीं संतुलन किवें रवांगे। तो पंजवां प्रश्न है कि किसी एक नशीली वस्तु का नाम लिखो। तो दोस्तों इसका आंसर देख लें। हाँ जी, किसी दो नशीलियां वस्तुओं के नाम लिखो। तो शराब ते हशीश। ठीक है जी, तुसीं शराब लिख दो किसी एक नशीली वस्तुओं का। ठीक है जी। उस तो बाद है दोस्तों कि बेहोशी की है। तो दोस्तों इसका आंसर तुसीं देख सकते हो कि बेहोशी की है। तो दोस्तों बेहोशी का अर्थ है चेतना का गुआना है। ठीक है जी। उस तो बाद है दोस्तों सरीरक सिक्ख्या की है। तो दोस्तों सरीरक सिक्ख्या की है, इसका आंसर देख लें कि सरीरक सिक्ख्या ठीक है जी बच्चे के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास लई सरीरक क्रियावां द्वारा जिहड़ा हैगा शरीर मन और आत्मा नूं दोस्तों पूर्णता वल लै जाती है। ठीक है। उस तो बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न की है कि बई स्पोर्ट्समैनशिप की हुंदी है। ठीक है जी। तो इसका आंसर आप देख लें। तो दोस्तों स्पोर्ट्समैनशिप यह वो चंगे गुणों का समूह है जिन्हां ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ, ਅਨੁਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ, ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਆਦਿ ਗੁਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਗੁਣ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਗੁਣ सहयोग की भावना तो सहनशीलता। ठीक है जी। अगला प्रश्न की है अपना कि सिखलाई की हुंदी है। तो सिखलाई तो की हुंदी है। तो देख लें इसका आंसर कि सिखलाई तो भाव दोस्तों खिडारी नूं उच्च पद्धर की जिहड़ी है सिखलाई देना, कसरतां जां फिर अभ्यास नाल दोस्तों खिडारी के प्रदर्शन नूं भी जिहड़ा हैगा वधिया नहीं बनाया जा सकता, सगों खिडारी की कार्यकुशलता विच वाधा करन लई बहुत सारे पहलुआं नूं जिहड़ा हैगा ध्यान विच रखना पैंदा है, जिवें कि खेड समान खेड संबंधी हदायतां, खिडारी की प्रगति का रिकॉर्ड, आहार, मनोविग्यानिक तैयारी आदि। जेकर इन्हां तो इनकार किया जाता है तो खिडारी की तरक्की असंभव हुंदी है। उस तो बाद दोस्तों अपना हैगा कि 11वां प्रश्न कि बई सरीरक सिक्ख्या के मुख्य उद्देश्य किहड़े हैं। 5 नंबर वाले है, दो प्रश्न करने आपां कोई। ठीक है जी। ये ऑप्शन ए वाली है तो ये ऑप्शन ए वाली है। ठीक है जी। तो आप सब तो पहले आह कर लेना सरीरक सिक्ख्या के मुख्य उद्देश्य किहड़े हैं। तो देखते हैं दोस्तों सरीरक सिक्ख्या के जोड़े है मुख्य उद्देश्य। ठीक है जी। तो देखो सरीरक सिक्ख्या के उद्देश्य किसी भी काम नूं आरंभ करन तो पहला उसके उद्देश्य जोड़ा है सीख लेना जरूरी है। बिना उद्देश्य के किते काम नूं जोड़ा है असी लम्मी लस्सी नूं दोस्तों जोड़ा है रिकॉर्ड के समान है। ठीक है जी। लस्सी नूं रिकड़न के समान है। ठीक है। उद्देश्य निश्चित कर लैण नाल दोस्तों साडे जोड़े है यत्नां नूं उत्साह मिलता है। उस काम नूं करन लई लाई गई दोस्तों शक्ति फजूल नहीं जाती। अज तक दोस्तों सरीरक सिक्ख्या के उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना तो होर भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हुण तक स्कूलों में एक विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। साधारण तौर पर सरीरक सिक्ख्या के हेठ लिखे उद्देश्य हाँ, जिवें कि दोस्तों देखो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि सरीरक वाधा ते विकास, मानसिक विकास, समाजिक विकास, चरित्र निर्माण या फिर नैतिक विकास, नाड़ियां ते मांसपेशियां की इकसारता, बीमारी तो बचाओ। ठीक है जी। तो हुण इसका आंसर देख सकते हैं दोस्तों पूरा ही डिटेल दे विच कि सरीरक वाधा ते विकास। तो देखो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चंगा सफल और दोस्तों सुखी जीवन बतीत करने के लिए दोस्तों मजबूत, सडौल और तंदुरुस्त शरीर का होना बहुत ही जरूरी है। साडे शरीर का निर्माण मजबूत हड्डियां नाल ही होया है। इस विच दोस्तों काम करने वाले सब अंग जिहड़े उचित रूप नाल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। शरीर के अंगां का ठीक प्रकार नाल काम कर रहे नाल शरीर का जिहड़ा लगातार विकास होंदा रहिंदा है। इस दे उल्टे दोस्तों इन्हां दे चंगे काम जिहड़े है चंगी तरह काम ना करन लई दोस्तों सरीरक विकास भी रुक जाता है। इसी तरह सरीरक वाधे के उद्देश्य की प्राप्ति लई दोस्तों सरीरक सिक्ख्या सुख भरिया वातावरण दिंदी है। अगे दोस्तों मैंटल
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੇਂਦ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਲੱਗੀ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਵਸਥ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਪਸੰਦ ਆਦਿ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਹਿਯੋਗ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸੀਜ਼ਿਸ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸਤੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੁੱਧ, ਚੰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਸਪੋਰਟਮੈਨ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਖੇਡ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਟੋਲਰਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਸਤੋ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ ਉਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਚ, ਕੈਪਟਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫੀਟ ਔਰ ਵਿਕਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਹਰੇਕ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਖੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸਫਲਤਾ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਟੀਮ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਸਗੋਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਭਰਾਤੀਏ ਪੁਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਰਾਤੀਏ ਪੁਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀਲੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਉਹੀ ਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਵਧੇਰੇ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਮ ਹੋਵੇ। ਖੇਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਸਟ ਏਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ
है। ठीक है जी। तो उस तो बाद अपना अगला प्रश्न की है दोस्तों कि हड्डी टुट या फिर फ्रैक्चर के कारण चिन्ह ਅਤੇ इलाज दसो। ठीक है जी। तो आह देख सकते दोस्तों सेम आही क्वेश्चन आ, इसका आंसर देख लेने आ। तो देखो हड्डी टुट के कारण, हड्डी टुट के दोस्तों लिखे कारण हो सकते हैं जिमें कि खिडारी का बहुत ही जोड़ा जोश और क्रोध में बेकाबू होकर खेडना। ठीक है जी। बहुत ही सख्त या नरम मैदान में जोड़ा खिडारी का खेडना। ठीक है जी। डिगना, खेडना नहीं, खिडारी का डिगना। ठीक है जी। तो अगे दोस्तों अपना अस्तमल या फिर दोस्तों तिलकण वाले मैदान में खेडना किसी योग और कुशल व्यक्ति की देख रेख में खेड ना खेडी जानी। ठीक है। तो चिन्ह की है दोस्तों टुट वाली जगह पर दोस्तों नेड़े सोज हो जाती है, टुट वाली जगह पर जी है शक्तिहीन हो जाती है, टुट वाली जगह पर दोस्तों पीड़ होंगी है, टुट वाली जगह पर दोस्तों बेढंगी हिलचुल होंगी है। ठीक है। अंग करूप हो जाता है। ठीक है जी। हथ ला के हड्डी की टुट का पता लाया जा सकता है। ठीक है जी। अगे ट्रीटमेंट की इसका इलाज देखो दोस्तों कि टुट वाली जगह में दोस्तों हिलाना नहीं चाहिए है, खून वगण की हालत में दोस्तों खून नूं रोकण का यतन करना चाहिए है, जख्म वाली जगह पर दोस्तों पट्टी बननी चाहिए है, जख्म नूं दोस्तों एक्सरे ले जख्म नूं दोस्तों एक्सरे ले जाना चाहिए है। ठीक है जी। तो अगे दोस्तों टुट वाली जगह पर पट्टियां ते चपटियां का सहारा बनना चाहिए है। दोस्तों जख्मी नूं होर इलाज के लिए डॉक्टर के कोल जिहड़ा हैगा पुजना चाहिए है। तो दोस्तों इत्थे ही तुहाडा यह पेपर असीं पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है जी। अपना इत्थे तक हड्डी टुट वाले का पूरा क्वेश्चन पेपर असीं सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। जो कि क्लास 9th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर सीगा। बाकी तुहाडी कोई क्वेरी तुसीं मैनूं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दिता होया वा।